हेलो 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 रविंदर सर माइक ऑन करियो प्लीज माइक को ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ हेलो रविंदर सर माइक ऑन करो प्लीज हेलो हेलो रविंदर सर माइक ऑन करो प्लीज ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੈ हेलो हेलो रविंदर सर माइक ऑन करो प्लीज माइक ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਇਰਮੈਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ IT ਬੁਢਲਾਡਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਮਕੈਨ ਦਾ ਜੋ रविंदर सर हेलो रविंदर सर ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ
ठीक है जी, ठीक है। नहीं सर नहीं। तो आवाज आ रही है सर? नहीं सर आ तो रही है, बस आपकी बहुत आ रही है। सर ठीक है, जब आ रही है कि नहीं सर डिस्टर्बेंस बहुत है जी। जसपाल जी एक मिनट, ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज साफ सुनाई दे रही है? क्योंकि मेरे 'ਚ भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक मिनट चेक करियो प्लीज। हाँ जी सर, जसपाल जी हेलो, मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज सुनाई दे रही साफ? हेलो, हाँ जी सर, हुण आवाज किवें आउंदी है जी? नहीं कट के आ रही है। रविंदर जी एक मिनट दोबारा ना ਤੁਸੀਂ एग्जिट का लीव करके दोबारा एंटर हो जाओ प्लीज। लीव करके ना दोबारा फिर एंटर हो जाओ, एक मिनट जरा। ठीक ठीक है जी। हाँ जी रविंदर सर हुण देखियो हेलो, प्लीज। हाँ जी हुण देखियो चला। हाँ जी सर, हुण चेक। हेलो, हाँ जी, हाँ जी हुण आ रही है जी। ठीक है सर। सत श्री अकाल। बहुत
मैं तुहानू एक उदाहरण दिंदा हां। कुछ दिन होए रविंदर सर सॉरी डिस्टर्ब कर रहे हैं, आवाज नहीं साफ आ रही, प्लीज। फिर सर हुण मैं तो सर बाहर पे भी सीगा जी। बिल्कुल ही नहीं आ रही, जो तुसीं बोलदे ना विचों कट जांदी नाल ही। सर हुण मैं तो हैडफोन भी लाए हुए ने जी। कोई होर सिग्नल नहीं है, कोई होर नंबर है नहीं? होर नंबर ते सर मैं ट्राई कर लेना सर, मैं फिर दूसरे तो किसी होर दा नेट ले लो प्लीज, अगर हॉटस्पॉट मिलदा तां। देखियो प्लीज जरा। ठीक है जी। हाँ सर हुण चेक करो सर भाई। हेलो थोड़ी क्लियर हो रही है, माड़ा एक मिनट बोल के देखो फिर पता लगेगा जी। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी अज अपना टॉपिक है सुरक्षा सावधानियां ते सुरक्षा सावधानियां। जी ठीक है सर, ठीक है जी, प्लीज कंटिन्यू कर ठीक लो। है जी, ओके ओके सर। अज का टॉपिक अपना है सुरक्षा सावधानियां। सावधानियां हर काम लई बहुत जरूरी ने। कुछ मैं इसनूं एक इस टॉपिक तो पहला उदाहरण दिना। कुछ दिन होए मैं कंप्यूटर की दुकान ते चला गया। कंप्यूटर की दुकान ते उसका कोर्स सहायक ने कुछ काम किया ते उस तो बाद स्विच ऑफ कर दी। स्विच ऑफ करन ते जो दुकान मालक सी, जिहड़ा मकैनिक सी, वो एकदम भड़किया। उसनूं अपने सहायक नूं कहण लग्या कि तू ये की कर दिता। वो कहना मैं स्विच ऑफ की है। उसने कहा तेनू ये नहीं पता भी इधरले प्लग की भी स्विच यही है। वो कहना मैनू नहीं पता सी। उसका सारा किया कताया काम सारा खराब हो गया। उस तो बाद उसने उसनूं डांटना शुरू किया ते फिर मैं कहा मैं इहनूं पहलां दसना सी। इस करके की है सावधानियां जिहड़ियां हैगियां ने हमेशा पहलां दसो ते एक की सावधानियां दे नाल नाल आपां नूं उस दी नॉलेज भी होवे
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਕੜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਚਤ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸੋਟੀ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਆਖਣਗੇ ਲੱਕੜ ਚੱਕ ਲਓ, ਲੱਕੜ ਚੱਕ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੱਕੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਬਚਤ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਘਸਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਇਰਮੈਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਤਾਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਬਲ ਦੀ ਤੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਇੰਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵਰਤਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਵਰਤਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 500 ਵੋਲਟ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਵੋਲਟੇਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵਰਕਿੰਗ ਬੈਂਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਉਹੀ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਲਾਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੈ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪਕੜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਫੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਿੱਖੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤਿੱਖੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਾਕੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੁੱਭ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਰਥ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਅਰਥ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਕਣ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੇਬਲ ਪੱਖਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਡਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਤਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ 3 ਤਾਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਫੇਸ ਤੇ ਅਰਥ। ਉਹ ਅਰਥ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਅਰਥ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਫਾਲਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੀ ਤੀਜੀ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫੇਜ਼ ਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੱਚ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਹਰੀ ਤਾਰ, ਜੇ ਹਰੀ ਤਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਤਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 3 ਪਿੰਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਗ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਰਾ ਅਰਥ ਸਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਲੱਗ ਪਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਚ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਟੱਚ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਜੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦਾਬ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜੂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਤਾਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਸਵਿਚ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਗਰੋਂ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੂਟ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਬੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਬੜ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰਬੜ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛਿੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਛਿੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਲਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਵਿਚ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਵਿਚ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ICTP ਜਾਂ ਮਤਲਬ ICDP ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਟ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਮੋਟਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਬਾੜ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਕੂ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਿੰਡਾ ਦਾ ਛੱਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲੜ ਜੇ,
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਖੜਕੂ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲਾਈਟ ਲਾਲਟਣ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਮਬੱਤੀ ਥੱਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਡੰਡੀ ਤੇ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲੇਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸਵਿਚ ਸਿੱਟੀ ਇਕੱਲੀ ਪੈਪ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਬਲੇਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕਿਸੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਧਰ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਗਰਾਊਂਡ ਅਰਥ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਊ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹੁੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸਕਿਆ ਕੇ ਧਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੰਤਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖਰਾਦ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਲੇਥ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਜ਼ ਤਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿੱਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਚਾਲੂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਸੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਇੰਸੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੁੱਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸੂਲੇਟ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਪੋਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੀ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੌੜੀ ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੈਂਡਲ ਜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਥ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੋਲ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਵਰਤੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਟਾ ਜੇ ਗੇੜਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵਜਨ ਉਲਟਾ ਗੇੜਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਸੁੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਨੋਟਸ ਲਗਾਓ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਔਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਪਲਾਈ ਔਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਘੱਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲਾਓ, ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਸਪਾਰਕ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੇਨ ਸਰਵਿਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਰਵਿਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਏ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਸੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੈਸਰੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 16 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਸਵਿਚ 32 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਾਓ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ MCB ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ELCB ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਔਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਤਾ ਦੁਬਾਰੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਤਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਬੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੋਲ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਪੋਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪੋਲ ਚਲਾ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਵਰ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਮੱਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਦਸਤਾਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਦੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਰੇਤ ਜਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰੋ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰੋ, ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਸਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ ਦੀ ਦੌੜ ਪੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਊਗਾ। ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲਾਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਹਾਂ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਟੰਗੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਾਰ ਹੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਲੀਕੇਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਲੀਕੇਜ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ, ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤਾਰ ਛਿੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਟੱਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੂਲਰ ਨਾਲ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਟ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਨਰ ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਪਾਨੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ
ये हवादार कमरे विच खिड़की दरवाजे खुले रखो। एक बैटरी लई इलैक्ट्रोलाइट जो असीं तैयार करते हैं तो जिहड़ा तेजाब पाउने असीं वो पानी च बूंद बूंद करके पाओ, ना कि उल्टा। एक बैटरी चार्जिंग करते जिथे करी जाते हैं उत्थे कदे भी मोमबत्ती या अग ना लेके जाओ। एक कई बार अपने को स्नेहा लगे होंगे ने अपने घर के दरवाजे अगे या किते होर, तां उहदे नाल लोग कई बार पशु बन लेंदे ने, ठीक है, वो भी नहीं बंधने चाहिए क्योंकि उस दे विच भी कई बार किसी टाइम भी उस विच जिहड़ा करंट आ सकदा। अच्छा, ये अपने को हैगा उड्डे हुए फ्यूज नूं बदलण समय असीं की करांगे? सब तो पहला असीं की करांगे, सप्लाई बंद करांगे, ठीक है। फिर ढक्कन खोल के देखांगे, ढक्कन खोल के देखांगे भी कि ये मतलब जिहड़ा निकल गई है, जिहड़ा वो अपना लगे हुई ने कनैक्टर भी अलग हो गए। फिर असीं की करांगे, उस तो बाद असीं उड्डण दा कारण पता करांगे ते फिर उड्डण दा कारण असीं जिहड़ा नुक्स कढ के फिर असीं की करांगे, उस दे विच असीं उचित फ्यूज जिहड़ा ला देंगे, ठीक है। फिर असीं फ्यूज ला के दोबारा सप्लाई चालू कर देवांगे। एक जो असीं सिर जानी कि पोलां ते काम करना या सिर उपर दी तारां ते काम कह दिंदे आपां, ते उन्हां ते काम करना है तां असीं किवें करांगे? सब तो पहला तो असीं की करांगे, सप्लाई बंद करांगे। सप्लाई बंद करके फिर असीं उत्थे असीं चेतावनी बोर्ड लावांगे। चेतावनी बोर्ड उत्थे लिख देंगे भी काम हो रहा है, ते जे हो मतलब भी हो सके तो असीं उत्थे बंदा खड़ा करांगे, ठीक है। ते फिर असीं पोल ते काम करते समय सेफ्टी बेल्ट वरतांगे। सेफ्टी बेल्ट वरत के असीं जिहड़ा असीं जे इंसुलेटेड औजारां नाल काम करांगे। जे सानूं कुदरतों किसी कारण करके जिंदा तारां ते काम करना पैंदा तां असीं मतलब कि पूरा अपने आप नूं इंसुलेट होके काम करांगे। पौड़ी ते काम करते समय जिहड़ियां हैगियां ने वो किहड़ियां सावधानियां अपने रखणियां ने, वो की हैगा, ਉਹਦੇ वास्ते एक तो मजबूत पौड़ी रखो, एक पौड़ी फिसलन तो जिहड़ा हैगा सहायक नूं लाजमी रखो, ਉਹਦੀ मदद ਤੋਂ बिना पौड़ी ते ना चढ़ो। एक फर्श ते जे पौड़ी लाउणी होवे तां उते बैठ जा पूरी सुੱਟ के मतलब भी फिर पौड़ी लगाओ, क्योंकि ਉਹਦੇ पैर कई बारी निकल जांदे ने। ते पौड़ी दे उत्ते डंडियां समान जिवें कि तुहानूं तारां दे उत्ते दस्सिया सीगा, ਉਹ ना कदे भी टंगो। एक लोहे या अलमीनियम नाल जे बांस की पौड़ी मिल जाए तो चंगी है। बांस की पौड़ी ते चढ़न वेले तुसीं की ध्यान रखना भी उस दे साइड वाले असीं टंबिਆਂ ਨੂੰ फड़ के चढ़ांगे जिहड़े कि लंबे हुंदे ने, ना कि असीं जिहड़ा मतलब विच लगे हुंदे ने छोटे हुंदे ने उन्हां नूं फड़ के नहीं चढ़ांगे। वो क्यों? क्योंकि कई बारी उहदी जे मेख मूख किसी तरह पौड़ी दी मूहरों नहीं मोड़ी हुई तां वो सारे का सारा निकल के साडे कन्नी आ जाऊगा ते असीं जिहड़ा हैगा पुट्ठे डिग सकदे हां। बैटरी चार्ज करने समय जिहड़ी इहदे सावधानियां ने वो की ने, जिहड़ा कमरा खुला होवे ते ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ बैटरी ਦੇ बेंट प्लग लगे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खोल देना चाहिए। एक ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रोलाइट जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ अपना पानी च बूंद बूंद करके आना चाहिए। एक ये जो इलैक्ट्रोलाइट तैयार करते सी जो ये थोड़ा जिहा गर्म हो जाता है उस तो बाद ठंडा करके ही वरतना चाहिए। एक जी अपना ग्रैविटी होंगी है वो सही वरतनी चाहिए है। इलैक्ट्रोलाइट तैयार करके जो आप ग्रैविटी यदि सही बिल्कुल वरतनी चाहिए।
बैटरी चार्जर है जिहड़ा वो बैटरी की कैपेसिटी नालों वध कैपेसिटी का होना चाहिए। एक बैटरी चार्जिंग के कमरे में कदे भी मोमबत्ती कोई इहो जी चीज़ अग लगन का खतरा हो जिहड़ी नाल वो ना लेके आओ। जिहड़ी डैड बैटरी होवे उहनूं असीं लंबे समय तक घट करंट दे के असीं चार्ज कर सकते हैं। जिहड़ा पोल ते असीं काम करना जदों पोल ते कम जां मतलब टावर ते उदों बस असीं की करना, सब तो पहला की ध्यान रखना है हत्थां विच जिहड़े विशेष प्रकार के तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी मैं दस्ताने पाओ। एक की हैगा इंसुलेटेड औजार ही वरतो ते पौड़ी नूं फड़न वास्ते जिहड़ा हैगा सहायक रखो। तारां नूं मोटी जंजीर नाल शार्ट करके थल्ले अर्थ करो। सेफ्टी बेल्ट की वरतों करो। तारां ते जिहड़ा हैगा औजार नाल लटकाओ। इलैक्ट्रिक जिहड़ियां अपने कोले मशीनरी है उहनूं असीं ठीक करते समय किहड़ियां किहड़ियां सावधानियां रखणियां ने वो की हैगा बिजली के उपकरण नूं की करो ये ना होवे जो असीं किसी मोटर तो कोई जां कुछ होर करना हैगा जां किसी भी असीं सिर्फ कल्ली सुच कट्टती ते काम करन लग गए। उहनूं बिल्कुल अलग करो, उहनूं खोल के मतलब भी उन्हां तारां नूं अलग कर दिओ। हरेक मशीनरी नूं तरतीबवार खोलो ते उहदे जिहड़े नट कोई बोल्ट कोई बाशलां ने चंगी तरह संभाल के रखो। जिवें मोटरां दे विच पखे हुंदे ने पखे ठीक है जां कोई होर उन्हां दे साइड कवरां तां उन्हां नूं उसे अनुसार रखो जिवें जिहड़े अपने मान लो जिहड़ी साइड खुलदी है ते जे हो सके तां उन्हां दे नटां दी भी निशानी रखण वास्ते उत्थे मार्किंग कर दिओ भी इस नट दे उपर यही आ जाए। कई बार शीट का की हुंदा मूल फर्क हुंदा ते वो जिथों असीं बाਅद च असीं वो करदे तां शीट उत्थे बैठदी नहीं तां उस ते की जो टक नूं टक सामना आ जाऊगा तां वो शीट जिहड़ी हैगी है उत्थे ही बैठ जांदी है। एक बिजली दे जिहड़े सारे उपकरण ने जिहड़े चंगी तरह अर्थ होने चाहिए ने। एक जिवें पहलां भी दस्सिया मैं भी बैरिंग कड्ढण वेले जां पुली कड्ढण वो थोड़े नाल नहीं कड्ढनी चाहिए, सट नाल नहीं कड्ढनी चाहिए, उन्होंने कूलर की मदद नाल ही कड्ढनी चाहिए है। रिपेयर करके उस तो बाद उसका कंटीन्यूटी टेस्ट और अर्थ टेस्ट जरूरी ने। भारी मशीनों नूं जिहड़ा मतलब भी असीं जे भारी मशीनों ते काम करना तां उन्हां नूं उच थां ते लिजा के ते उचित ढंग नाल ही काम करना चाहिए है। इस तो अगे है जिहड़ा वर्कशाप विच काम करते समय किहड़ियां सावधानियां ने रखनियां चाहिए ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲ ਦੀ ਚੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ होवे उत्ते ग्रीस तेल वगैरह ना डिगे उत्ते असीं तिलक के डिग जाइए ठीक है। उसनूं साफ सुथरा रखना चाहिए है। ते एक लाइट आ जिहड़ी उत्ते वधिया पैंदी होवे तां जो काम करते समय कोई दिक्कत ना आवे। एक जिहड़ी हवा की क्रॉसिंग है वो भी बहुत जरूरी है। वर्कशाप दे विच एक जिहड़ी धुप्प भी पैंदी होवे
ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਾਂ ਮੈਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਬੜ ਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁੱਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੰਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋ। ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਕ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਰੇਤ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਲੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਅਰਥ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਈਡਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ 1-2 ਤਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅੱਠ ਦੀਆਂ ਲੰਘਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ।